فضا تو اس وقت بھی اگر مسلمان انڈیا پہ حملہ کریں, کچوا ہند کریں, ہاں تو انڈیا کی جو ہندو لڑکیاں ہیں اس کو سیکس لے بنا سکتے ہیں نا؟ ہاں الحمدللہ یہ بنا سکتے ہیں, اور پھر وہ ان صرف کی پرمیشن کے بغیر ان کے ساتھ سیکس کریں گے, رائٹ؟ کیونکہ وہ غلام ہے تو وہ کریں گے. بالکل, بالکل. اور اور ان اگر پہ کوئی کسی گناہ نہیں ہوگا. اگر اور کسی اس بات کو اگر کوئی مسلمان اگر آ کے ابھی کہتا ہے کہ غلط ہے, قرآن یہ اس زمانے میں رہ گیا تھا, تو وہ خود بھی اسی زمانے میں چلا جائے. اس کو الحمدللہ یہ ہاں, اور وہ بتائے کہ اس کے باپ پہ وہی نازل ہوئی تھی, اس آیت کو کینسل کروا رہی ہے, اس کی ماں پہ یہ وہی نازل ہوئی تھی کہ یہ کنیزوں والی اور یہ ساری جو آیات ہیں یہ اسی زمانے میں رہ گئی ہیں. جے ہند دوستوں, کہا جاتا ہے ایک استری کی عزت ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے. وہ کسی بھی قیمت پر اس پر داغ لگنے دینا نہیں چاہتی ہے. اگر کسی مہیلا کی عزت پر خطرہ آ جائے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. تو کیا ایک مہیلا کسی دوسری مہیلا کی عزت کو تار تار ہوتے دیکھ سکتی ہے؟ اپنے بھارت میں مہیلاؤں نے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ دوسری مہیلاؤں کی بھی عزت بچانے کے لیے نہ جانے کس کس طرح کی قربانیاں دی ہیں. اتہاس کی کتابیں ایسے کارناموں سے بھری پڑی ہیں. پر آج ہم دیکھیں گے ایک مسلم مہیلا غیر مسلم مہیلاؤں کی عزت کو کس نظر سے دیکھتی ہے. آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کے من میں کس طرح کے وچار اٹھتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا. ایک بندہ تھا, لوگوں تو متوجہ فرمایا, ایک شخص اپنی گائے ہاکے جا رہا تھا, وہ اس پہ سوار ہو گیا, پھر سے مارا. اس گائے نے کہا, ہم جانور سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, گدھے نیچے اتر میرے اوپر سے, ہماری پیدائش تو کھیتی کے لیے ہوئی ہے. لوگوں نے کہا سبحان اللہ, باتیں کرتی ہوئی گائے. میں نہیں مانتا. مراکل مانتی ہیں آپ؟ ہاں مانتی ہوں. اور بولنے والی گائے, تو پھر گاؤں ماتا کو پرنام کر دیں. بالکل نہیں, ہندوؤں سے ہندو گاؤں جو ماتا ہے مرضی نا ہے. بھائی, یہ میری وہ کہہ بات رہی ہے سنو, ہم سواری کے لیے پیدا نہیں, ہم کھیتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں, آپ پکڑ کے اسے کاٹ لیتے ہو ہر سال. آدم تمہاری یہ چیزیں مجھے کوئی اریٹیٹ نہیں کر رہی, کیونکہ مجھے ان چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم کسی اور ریلیجن کو جو مرضی ہے کہو, مطلب اس نے کہا میں تو نہیں کھیتی کے لیے ہوئی ہوں. نہیں. اس پہ حضور نے فرمایا, پھر حضور نے فرمایا میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں. ابو بکر اور عمر نے بھی کہا, حالانکہ یہ دونوں وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے, حالانکہ عمر اور ابو بکر وہاں پہ موجود نہیں تھے, پھر بھی جب انہوں نے بعد میں سنا کہ نبی نے کہا ہے کہ میں اس میں ایمان لاتا ہوں, تو ابو بکر اور عمر نے کہا ہم بھی ایمان لائے کہ گاؤں ماتا بولتی ہے. عمر اور ابو بکر دو ایسے کردار ہیں اسلام کے جو صرف کرسی کھیلنے کے لیے انہوں نے کلمہ قبول کیا تھا. انتہائی ان کی بغیرت. حقیقت یہ ہے, یہ عمر و یار اور ابو بکر کو میں تو اسلام کا سب سے بڑا چلو دشمن محمد مانتی کو ہوں. مان لو, پہلے محمد ایمان لایا. سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں. ہاں نا, تو محمد ایمان لایا, وہ محمد بتا رہا ہے گائے باتیں کرتی ہے. نہیں, یہ جو مرضی ہے لکھنے والے جو مرضی ہے لکھتے ہیں. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے جی آپ شیعہ ہیں؟ جی نہیں میں بھی یہی سوچ رہا تھا. یار بیچ نہیں, والی ہے یار, بیچ والی ہے یار ساجد, بیچ والی ہے. اچھا یہ تو دیکھا, نہیں ایک منٹ, مجھے اس کی بات کا پہلے جواب دینے دو. جی جی یہ ہمارے ہاں نا ایک قول مشہور ہے جی ملحدوں کے بارے میں, کہ نا ملحد پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کا فرقہ کبھی نہیں مرتا. تو جی یہ جی جو ہر محرم میں ہمارے ملک میں بھی ہیں بہت, مطلب یہ نا ایتھیزم بہت کامن ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ نا صرف خود مسلمانوں کی چھٹیاں پہ ہیں. اس جی کی تو وجہ مطلب تم باقی کوئی مذہب بھی نہیں ہے, خود جی مسلمان تو جی جی یہ میں کہہ رہی ہوں, یہ نا شیعہ کا ٹیگ مجھ پہ مسلمان بھی لگاتے ہیں. جی 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 تو جی جی حضرت امام حسین جی جی صرف شیعوں کے ہیں ہی نہیں, مطلب وہ جی اس جی جی. یہ مطلب مجھے بہت سے مسلمانوں سے بھی چڑے, اور اب کافر اچھا بھی پہلے لگنے گاؤں لگے. ماتا پہ بات کریں گے نا ہم, گاؤں ماتا تو زندگی بھی دیتی ہے. تو یہ اسی بات کا میں جواب دے رہی ہوں, اگر سن لو تو. یہ دے دیں. میں نے سب سے پہلے کیا بات کی تھی کہ یہ حدیث بے شک صحیح سطح ہاں. وہ جو چلے حدیث کی کتاب ہے. چلے قرآن سے جاتے ہیں, گاؤں ماتا زندگی دیتی ہے, اللہ جو نہیں کر سکتا وہ گاؤں ماتا کرتی ہے. یہ لے قرآن میں پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 70 بولتی ہے, انہوں نے کہا اللہ سے ہماری دعا کریں, واضح کریں وہ گائے کیسی ہوگی, کیونکہ گائے کا معاملہ یقینا ان پہ مشتبہ ہے. اللہ نے بتایا گائے ایسی ہونی چاہیے, سالم ہونی چاہیے, بڑی ہونی چاہیے, مشقت نہ لی ہو, زمین میں ہل نہ جوتی ہو, کھیتی نہ کرتی ہو, صحیح سالم ہو, اچھے رنگ کی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا آپ لائیے, ٹھیک ہے. تب انہوں نے اسے کاٹا, گائے کو کاٹ کے کہا یاد کرو جب تم نے اس شخص کو قتل کیا تھا, اس پہ الزام لگا, تم ایک دوسرے لگاتے ہو, اللہ ظاہر کرتا ہے جو کہ تم چھپاتے ہو. پھر اللہ میں کہا لو جو یہ جو تم نے گائے کاٹی ہے, اس کے شولڈر کے پیس کو پکڑو اور اس مردے کی لاش کے اوپر لگاؤ, مردہ زندہ ہو گیا پٹخ کر کے. گاؤں ماتا مردہ زندہ کرتی ہے, مری بھی وہ بھی, زندہ ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کر دے. مردہ گاؤں ماتا نے بندہ زندہ کر دیا. اور بتاؤ, اب بتاؤ اللہ خود کیوں نہیں زندہ کر سکتا تھا؟ گاؤں ماتا کی ضرورت پڑی اللہ کو بھی مردہ زندہ کرنے کے لیے.
اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مومنوں کو نشانیاں دکھاتا ہے, وہ خود کبھی بھی زمین پہ اللہ نہیں نے آئے گا. نشانی دکھائی ہے, گاؤں ماتا زندہ باد ہے, بول دیں جے شری گاؤں ماتا, شری متی گاؤں ماتا. گاؤں ماتا نہیں کرتی مردہ زندے, اللہ تعالیٰ ہم نے کے لکھا ہوا ہے آپ حکم کے, سے. آپ قرآن کو بھی آپ غلط کہیں گی بھائی. دیکھیں بی بی, آپ نے کہا تھا قرآن سے ثابت کرو, میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے. تو میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت بتا رہی ہوں. آپ قرآن, پتہ ہے آپ ٹھیک کا ہے, مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ آپ لوگوں گاؤں, کے یہاں نہیں, پہ گائے میری سے بات کیوں سنو. زندہ کیا وہ بتائیں, باقی آیت بعد میں. میں یہ قرآن سے یہی آپ کو بتا رہا ہوں. تو تم بھونکنا بند کرو کہ بیچ میں نہیں, میں کتوں نہیں کی بھونکتا, طرح. بھونکتا محمد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, میں نہیں بھونکتا. یہ تم جو میرے مرضی پر رکھو الزام ہے, تم, یہ میرے ٹھیک اوپر ہے, الزام ہے. محمد والی باتیں میرے اوپر نہ لگائیں, میں محمد جیسا نہیں ہوں. اپنی بکواس بند کرو. اگر تم واقعی دنیا کو یہ سچ بکواس دکھانا بھی ہمارے چاہتے ہو پھر نا, نبی حضرت آقا دو جہاں سر کائنات ٹھیک ہے, حضرت محمد صلی اللہ ٹھیک علیہ ہے. وسلم بھونکتے بھی وہ تھے, میں نہیں بھونکتا. سوری. اس لیڈی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا ایڈم سکر قرآن سے ایسی آیت نکال کر رکھ دے گا جس سے اس کی بولتی بند ہو جائے گی. تو مجھ پر باقی مسلمانوں والی چالیں نہیں چلیں گی. تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مرضی ہے بکواس کرتے رہو, نہ ان کی شان کم ہونے والی ہے, نہ میں ان کی شان بڑھا سکتی ہوں. میری بھی ان کی شان جو کم ہونے شان والی ہے, نہیں کچھ بھی کہنے سے, میں جو نہیں, بتا رہا ہوں تمہاری قرآن شان ہے وہ ہی سے نہیں. بتائیں. آدم تمہاری شان ہے ہی نہیں, میری تمہاری ہے ہی نہیں. شان ہے. تم باقی مسلمانوں کو اریٹیٹ کر سکتے ہو, مجھ پہ تمہارے یہ ٹیکٹکس نہیں چلنے والے. میں ان سے بہت اوپر جا چکی ہوں. میں یہی بتا رہی ہوں کہ قرآن کی ایک آیت سے تم قرآن کو اگر ثابت کرنا, مطلب قرآن کو اگر تم غلط ثابت کرنا چاہتے ہو نا, تو ہر پورے قرآن کو ایک ہی بار ارے پڑھ کے غلط میں ثابت کر دو. پورے قرآن کو تو ثابت کر دوں گا, لیکن ابھی یہ بتا کہ گائے کی ضرورت کیوں تھی مردہ تو زندہ میں کرنے یہی کے کہہ لیے. رہی ہوں, ان کے لیے گائے مقدس, ان کے لیے گائے مقدس ہوگی, وہ اس کی پوجا کرتے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ دکھانا لو چاہا جی ہوگا حضرات, کہ یہ. یا حضرات ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ ساری تو اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا اسٹریم میں کٹنگ کر کے ڈال دینا کہ موسیٰ کی قوم کے لیے اور موسیٰ کے لیے, یہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہے, موسیٰ سے کہا جا رہا ہے یہ ساری باتیں. 4 آیتیں پیچھے چلے جائیں آپ کو پتا لگ جائے گا موسیٰ سے کہا جا رہا ہے. جی بالکل. موسیٰ جو تھا وہ گائے کی پوجا کرتا تھا, ان کے لیے مقدس چیز تھی, اس لیے یہ کہا گیا. ساجد اس کے اوپر شارٹ بننی چاہیے جی. فضا موسیٰ جی نہیں کرتا ماشاء تھا, اللہ. موسیٰ نہیں کرتا تھا. یہ کہانی موسیٰ کی, موسیٰ کروا رہا ہے, اور کون کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں نا, بنی اسرائیل ارے والوں تو نے ان موسیٰ پہ. کر رہا ہے نا, بنی یہ اسرائیل, موسیٰ کی قوم ہے, اس وقت موسیٰ طور سے نیچے آیا ہے, وہ کر رہا ہے. تو موسیٰ کس پہ آیا تھا؟ وہ کافروں کے لیے نبی بن کے آیا تھا نا, اس وقت مسلمان تو تھے ابھی اس نہیں جن وقت کو وہ نبی ہے, تبلیغ کر وہی رہا اس تھا. کی قوم ہے, اس سے کروا رہا ہے. 2 بندوں نے ایک دوسرے کا قتل کر دیا, قتل کس کا ہوا پتہ کرنے کے لیے کا گائے پکڑو. اللہ گائے سے بات کر, موسیٰ سے بات کرا رہے ہیں یہاں پہ. یہ اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ موسیٰ سے. موسیٰ سے ہو رہی ہے باتیں, یہ موسیٰ سے بات ہو رہی ہے, یہ ساری بات موسیٰ سے ہو رہی ہے, یہ تو ساری بات اللہ موسیٰ تعالیٰ سے ہو کی, رہی ہے. یہ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں, میں تو بتاتا ہوں یہی تو. 6 سے میرے اللہ, میں چلے گا. موسیٰ 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 گائے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یاد کر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرو. تھینک یو بی بی جی. میں نے تمہیں یہ پہلے بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خود کہتا ہے ایک قرآن کی دوسری آیت میں کہ مومنوں کے لیے نشانی ہے, اور اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا. تو اللہ تعالیٰ گائے کے علاوہ جس مرضی ہے جانور کا نام لے لیتا. اگر یہاں چلو فرض کرو اونٹ ہی لکھا ہوتا, تو پھر تم کہتے اللہ تعالیٰ اونٹ کو کیوں بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میں اونٹ کہتا کو کیوں بول رہے جے ہیں. شریمتی اونٹ کی ہاں, جے. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ادھر چاہے کتا بھی ہوتا, چلو فرض کرو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس یہاں سے گائے ہٹا کے یہاں کتا لکھ دو اب میں بھی. کہتا جے شریمتی کتے کی جے. تو یہی تو کہہ رہی ہوں, عذر پیش کرنے کے لیے تو تم جیسے کتے پہ بھی عذر پیش کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتا کیوں لکھا ہے ادھر, اللہ تعالیٰ کو کتے کی ضرورت پڑ گئی ہے. محمد اللہ صاحب تعالیٰ کو ایسے نہ کہو یار, میرے ساتھ میں نے کتنی دفعہ ایسے نہ کہا کرو, پھر محمد صاحب کی شان نہیں, گستاخی ہو جاتی ہے میرے. تم نے جواب مانگا تھا, میں نے تمہیں جواب دے دیا. ہاں تو میں یہی یہ کہہ رہی پوچھ رہا ہوں کہ وائی ڈز اللہ نیڈ another میڈیم, کہ اس کو کسی میڈیم کی ضرورت تھی, اور اسپیشلی گائے کے میڈیم کی, کہ وہ ایک بندے کو زندہ کرتا. یہ بتائیں. موسیٰ سے ڈائریکٹ یہ بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے کرتے گائے کی ضرورت کیوں پڑ گئی اس کو اللہ کو ایک مردہ دیکھو, زندہ کرنے کے لیے؟ سمپل کوشچن ہے. میں تمہاری اسٹریم میں تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دینے آئی. میں یہ ادھر جو باقی مسلمان اگر سن رہے ہیں نا, نہیں, تم جو مرضی یہ کہتے رہو. تم پتہ دیکھیں میں آپ سیدھا میں سیدھا یہ تمہاری بولے نا کہ آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں. نہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جواب دینا نہیں چاہتے؟ آپ کے پاس جواب ہے نہیں. میرے پاس جواب ہے, یہی میں کہہ رہی ہوں. قرآن ایک یہ جو سائنٹیفک کتاب نہیں ہے نا, قرآن کسی آپ قرآن سے یہ جو آ کے مسلمان بیٹھ جاتے ہیں قرآن میں سے سائنس پروو کرنے, قرآن اس کتاب ہے انسان کے لیے, اس کا موضوع ہی انسان ہے. یہ انسانیت کا راستہ دکھانے کی کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسانوں کو ان کے آپس کے معاملات کے بارے میں ایک راستہ دکھایا گیا کہ اگر آپ اس راستے پہ چلو گے تو آپ صحیح رہو گے.
इस खातून के पास एडम के सवाल का जवाब नहीं है, इसीलिए ये केवल जलेबियां बनाने की कोशिश कर रही है। औरतों को स्लेव क्या? बनाओ, उनके साथ सेक्स करो, ये सिखाया गया इसमें, है ना? इन सारी चीजों के साथ एग्जांपल्स भी हैं कि ये हाँ। क्यों नाजिल हुई है, हर चीज एक औरतों का सेक्स कॉन्टेक्स्ट स्लेव में है। बनाओ, ये बताया गया कुरान में, नहीं ये नहीं, नसीहत दी गई बिल्कुल है, भी नहीं, दी ये गई है, नहीं दी। दी गई है। इसको 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 प्रेजेंट इस तरह किया गया, लेकिन मतलब प्रेजेंट इसका किया गया, क्या मतलब हाँ, प्रेजेंट इसका किया? अल्लाह जब तो कुरान में कहता है कि सेक्स करो सिर्फ अपनी बीवियों से और अपनी गुलाम औरतों से, तो बिल्कुल इसका क्या बिल्कुल मतलब है? हाँ, तो गुलाम औरतों से सेक्स नहीं करा, सेक्स स्लेव बनाई हुई है, और क्या बनाई हुई है आपने? तो बिल्कुल ये सही सही चीज है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। इसको तुम है जितना मर्जी हो लॉन्डी गलत बनाना आपके नजदीक बिल्कुल सही है। नहीं, सही है, अगर अल्लाह बीइंग कह रहा है तो ऑफ बीइंग अ कोर्स सही वुमन, है। आप एक ओके, सेकंड, एक औरत होते हुए आप ये चीज कह रहे हो कि लॉन्डी बनाना बिल्कुल सही है। सही है, सही है। अगर अब इसके सुन लिया एडम भाई आपने? जी 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 जी, जी मैं पहुंच गया हूँ, इनकी असलियत तक पहुंच चुका हूँ, बिल्कुल पहुंचो, बेशक पहुंचो। तुम्हारी असलियत से मेरी असलियत 1000 जी, दर्जे मैं बेहतर पहुंच है। चुका हूँ कि बगैरती की इंतहा पे हैं ये, तो वो तो पता लग हाँ गया ठीक हमें। है। अगर आपकी बहन सेक्स स्लेव बन जाती तो क्या करती आप? अगर उस जमाने में मतलब कि जब, तो फिर ऑफ कोर्स वो मुसलमान ना होती, तो फिर अगर ऑब्वियसली वो सेक्स स्लेव बन जाती, तो उसके साथ वही सलूक होता है जो कुरान में अल्लाह ताला ने एक मुसलमान मर्द को एक स्लेव औरत के साथ करने को कहा है, और एक स्लेव औरत के भी अगर आपकी बेटी सेक्स स्लेव बन जाती तो? तो उसको हक मिलते, उसके कुरान में सेक्स स्लेव के हकूक भी हैं कि अगर हाँ उससे हाँ, औलाद अच्छा पैदा खाना हो खिलाते, जाती है अच्छा खाना खिलाते, अच्छा खाना पिलाते, और तो फिर रोज उसको डिंगी डिंगी फरमाते, और फिर जब दिल भर जाता तो उसको बेच देते किसी और मुसलमान को। नहीं, उसको आई आगे फुली एग्री। बेचने का हुक्म, उसको आगे बेचने का हुक्म नहीं है। यही चीजें जो फिर कोई बात मुसलमानों नहीं, को बेच देते वो, मुसलमानों ने बेचे नहीं हैं, सबने नहीं बेचे हैं, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता ना, कोई मसला नहीं है, जिसकी स्लेव थी उसने बेचे हैं, टेंशन मत ले इस बात की। लेकिन आपकी हदीस बहन, में मौजूद है। आपकी बेटी सेक्स स्लेव बन जाती और आपको इससे कोई मसला नहीं था, राइट? तो फिर उनके साथ बुरा सलूक जब हो ही नहीं रहा, जब हो ही हाँ, नहीं बुरा रहा सलूक बुरा नहीं, सलूक, सेक्स स्लेव बनाना बुरा सलूक थोड़ी होता है। कपड़े दिए जाते हैं, उसे खाना दिया जाता है, और सुबह दोपहर शाम उसके साथ डिंगी डिंगी किया जाता है, ये कोई बुरा देखें, सलूक है? इस्लाम के अकॉर्डिंग जो सेक्स आजकल स्लेव की और औरत लॉन्डी जो है ना, नहीं, एक एक सेकंड, बात सुनो, सुने एक सुने बात सुने सुनो, सुने नहीं सुने नहीं, सुने, मैंने आप सुनी, मेरी बात तुम सुने। पहले मेरी सुनो, नहीं पहले नहीं नहीं तुम नहीं नहीं मेरी नहीं बात नहीं, सुनो। अब आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी, जब हम आगे बात करेंगे। पहली बात तो इस्लाम के अकॉर्डिंग लॉन्डी जो है ना, उसका कंसेंट जरूरी नहीं है, तो बिना कंसेंट के किसी के साथ सेक्स करना वो रेप कहलाता है। तो वो आपके तो कहने का बीवी ये का भी नहीं है, मतलब है वो कि तो बीवी आपकी का भी बहन जो कंसेंट है, नहीं है। ट्रुथ डिफेंस में हाँ सुने वो सुने, तो ट्रुथ डिफेंस, सबर कर यार, वो बीवी का भी नहीं है, ओके, बीवी देखो, इस्लाम में एक बीवी जो है वो मैरिटल रेप से गुजरती है, सही कहा है उसने। रेप, ये जो मुसलमान जिस चीज को डिफेंड करते हैं ना, मैं उस चीज को डिफेंड करने नहीं आई, हाँ क्योंकि हाँ, बिल्कुल मुसलमानों, नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं है। उन चीजों को तो डिफेंड करने बीवी ही जो नहीं है, आई। इस्लाम में बीवी भी मैरिटल रेप से गुजरती है, राइट? इनकार नहीं कर सकते। मैरिटल रेप नाम की कोई चीज है ही नहीं, निकाह का टर्मिनोलॉजी है ना, मतलब एक इंग्लिश वर्ड है ना। इंग्लिश वर्ड है। इस्लाम में हाँ, जब जो चीज इस्लाम के बाद आई है, जो चीज इस्लाम के बाद टर्मिनोलॉजी बनी है, उसको उसको आप जो मर्जी है कहते रहो, उसको आप पार्ट ऑफ इस्लाम कहो, उसको आप जो भी कहो। लो जी, ट्रुथ डिफेंस समझ लगी है। स्लेव के साथ भी जी आप जबरदस्ती सेक्स कर सकते हो, बीवी के साथ भी जबरदस्ती सेक्स कर सकते हो, उसको मैरिटल रेप नहीं कहते। और स्लेव के साथ जो जबरदस्ती सेक्स करते हो उसे रेप नहीं कहते। ये बाद में वही टर्मिनोलॉजी कहते, इजाद हुई है, समझ लगी? क्योंकि जी जो जी, नहीं मर्जी है कहते ना। तो बेशक आके मुसलमान इसको 1000 बार डिफेंड करे, उन मुसलमानों पे भी लानत है हाँ, जो इस चीज। आप खुद लॉन्डी और सेक्स स्लेवरी को डिफेंड कर रहे हो, और फिर आप मोमिनों की बात कर रहे हो कि वो डिफेंड कर रहे हैं, तो उन पे लाना, तो ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है आपके यार? सॉरी, डिफेंड नहीं, मतलब जो आके इसको ना 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 मतलब ना 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 पार्ट ना ऑफ ना ना, इस्लाम नहीं आपने मानते। आपने नहीं नहीं नहीं, आपने अभी क्या कहा कि लॉन्डी बनाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अरे अभी बड़ा मैं प्राउड ये के साथ कह रही बोले हूँ आप। सब्र कि कर यार। मुसलमान, नहीं नहीं, मैं हाँ, ये कह रही थी कि मुसलमान इसको कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। मैं उसकी बात कर रही थी कि मुसलमान आके इसको कहते हैं कि नहीं, वो मुसलमान कहते हैं स्लेवरी वाली आयत उसी जमाने में रह गई हैं। जो ये आके कहते हैं कि नहीं यार, स्लेवरी तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, जी आजकल के जमाने में ये आयत खत्म हो गई है। उनके जी बाप ने आके की है, जब हजरत मोहम्मद यस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट थे। हम्म। मुझे नहीं पता, मुसलमान मैं या मुसलमानों की कांड हाँ हाँ, सामने एक आई सेकंड है। एक सेकंड एक किसी लेडी की इस तरह की सोच हो सकती है, ऐसा इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। सेकंड फिजा। तो इस वक्त भी अगर मुसलमान इंडिया पे हमला करें, गजवा हिंद करें, तो हाँ इंडिया की जो हिंदू लड़कियां हैं उसको सेक्स ले बना सकते हैं ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बना सकते हैं। और फिर वो वाह, उनकी सिर्फ परमिशन के बगैर उनके साथ सेक्स करेंगे, राइट? क्योंकि वो गुलाम है तो वो करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और और उन अगर पे कोई किसी गुनाह नहीं होगा। अगर और किसी अगर इस किसी बात को अगर कोई मुसलमान अगर आके अभी कहता है कि गलत है, कुरान ये उस जमाने में रह गया था, तो वो खुद भी उसी जमाने में चला जाए।
उसको ये हाँ, और वो बताए कि उसके बाप पे वही नाजिल हुई थी, इस आयत को कैंसिल करने वाली, और उसकी माँ पे ये वही नाजिल हुई थी कि ये कनीजों वाली और ये सारी जो आयत हैं ये उसी जमाने में रह गई हैं, और वो तोड़ के मुसलमान इस जमाने में आ गया। और वो जो सेक्स स्लेव बनाएगी, वो जो सेक्स स्लेव बनेगी, लेट्स से कि वो एक पतली सुकी सी पप्पू सी बच्ची हो और वो 300 किलो वाले एक मर्द को मिल जाए तो फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। ठीक और है, वो बिल्कुल नहीं पसंद करती उसको, फिर भी ठीक है ना? सही है। कुरान में अगर लिखा हुआ है जो बात ठीक है तो वो बात ठीक है, ना वो आपके भौंकने से गलत होगी, ना वो मेरे कहने से गलत होगी, ना वो किसी जी बोले। जी जो आपने कहा ना कि जो कुरान में लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, तो जी देखें, बिल्कुल मैं आपकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया कहता हूँ। आप बिल्कुल जो मोमिन जिस चीज को आके डिफेंड करते हैं ना, आपने बिल्कुल कह लीजिए कि कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया इस्लाम का सबके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सच में। इस्लाम का कच्चा चिट्ठा मैं नहीं खोल रही, इस्लाम का कच्चा चिट्ठा तुम लोग खोल रहे हो, और मैं चाहती हूँ, मैं तुम लोगों की स्ट्रीम सुनती नहीं, हम एक्सपोज करना चाहते थे, आपने हमारा काम और आसान कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हाँ, मैं इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि ताकि ये जो खोती के कान वाले मुसलमान है ना, जो बगैर पढ़े बगैर कुछ भी सिर्फ अपने फिरकों को डिफेंड करने आ जाते हैं, अल्लाह करे कि ये खोल लें कुरान, ताकि इनको कुरान की समझ आए और ये वाकई मुसलमान हो जाए, तुम जैसे उस दिन दुनिया से गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो तुम लोगों, हाँ, इसलिए, और पता है, और एक और चीज, नहीं कत्ल नहीं होंगे ये कुरान में। बात सुने अब रुको, मेरे पास तो बहुत बोल लिया, चुप कर बे। अब अगर नॉन मुस्लिम आए और वो तुम्हें पकड़ ले और स्लेव बनाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, अब ये बताओ? क्योंकि अब नॉन मुस्लिम भी तो पाकिस्तान पे हमला अटैक कर सकते हैं ना, वो भी तो कुरान, तो सुनो ना, कुरान में हर चीज का हल है। कुरान में मुसलमान मर्दों के लिए लिखा हुआ है ना कि अगर तुम्हारी औरतों को काफिर उठा के ले जाएं तो उनसे अपनी औरतें लड़के वापस लेके आओ। लेकिन हमने तो काफिर मार दिए ना, हमने मुस्लिम मार दिए ना, आपका माँ बाप बहन भाई साहब मारे हैं ना, तभी तो आपको उठा के लेके गए। और किस तरह उठा के लेके गए? नहीं, सारे तो बाकी को तो जेल कर दिया ना, बाकी जो जेल करते, जो नहीं जेल हुए थे उनको हमने घर वापसी करा दी। अब बताएंगे, अब हम जो है ना आपको सुबह दोपहर से हम डिंगी फरमा रहे होंगे तो क्या करेंगे आप? तो आएंगे जो मुसलमान भाई जिनको जहाद का पता है वो आएंगे तो 6-8 महीने बाद आएंगे ना, वो 6-8 महीने साल तो मैं अच्छे तरीके से बजाऊंगा ना आपकी। वीडियो को देखते देखते 15 मिनट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो बताएं मुझे उस टाइम पे क्या होगा, जो मैं सुबह दोपहर शाम आपका अगला, आपका पिछला और आपका ऊपर वाला, ये तीनों सुराखों को फुल करके रखूंगा। मुझे बताएं उस टाइम पे क्या करेंगे? हम मुसलमान औरतों को यही हुक्म है कि हम अपने आप को मार डालें। हम खुद ही अपने, ये इसे कहते हैं बगैरती के आला मनसब पे फायज औरत। दोबारा काफिर के साथ रहने से मैं आपको मार के दूंगा, मैं बांध के रखूंगा आपको, मैं हाथ में बांध के रखूंगा आपको, आपके हाथ आपके पांव बांध के रखूंगा ताकि अपने आप को आप मार भी ना सके। और बताएं, एक हाइपोथेटिकल स्टेट में तुम जो मतलब मैं क्यों नहीं बांध के रखूंगा? जब मुझे पता है कि तुम इतनी जहरीली औरत हो तो तुम्हें बांध के नहीं रखूंगा तो और क्या करूंगा? जो मर्जी कहते रहो, मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा क्योंकि हाइपोथेटिकल स्टेट है, तुम जो मर्जी मैं बता रहा हूं ना भाई, मेरा भी एक नया मजहब आ गया अभी, मजहब आदम सीकरी। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब आप मुसलमान औरत को पकड़ो तो उसको गुलाम बना के, रोंडी बना के रखो, चूंकि वो अपने आप को मार सकती है, तो उसको आपने रस्सी से बांधना है, वो भी नायलॉन की, ताकि वो अपने आप को कत्ल भी ना कर सके, और बेड पे लिटा के रखना है। तो फिर मैं अब जो आपको ठोक रहा हूँ, बताओ उस टाइम पे क्या करोगी? जो मर्जी है कहो, जो मर्जी है बोलो। और लेकिन अगर अपने आप को कत्ल करोगी, अगर आप अपने आप को कत्ल करोगी तो कुरान के मुताबिक जहन्नम में जाओगी, क्योंकि खुदकुशी की सजा मौत जहन्नम है। देखो, हाइपोथेटिकल स्टेट के लिए इस्लाम बना ही नहीं। स्टेटमेंट नहीं, मैं बता रहा हूं कि अगर आप पकड़ी गई ऐसे, बेटा तुम्हारे दिमाग की खराफात है, और बेटा दिमाग की खराफात के लिए इस्लाम है। ये बता कि उस वक्त अगर तूने अपने को मार लिया तो जहन्नम में सड़ेगी, तो कैसे कत्ल कर सकती तू अपने आप को? जो चीज हो ही नहीं सकती तो उसके लिए हो सकती है मेरी बच्ची, चल दफा हो जा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुझे पठान पकड़ के लेके जाएं पाकिस्तान के अंदर ही, और उम्मीद करता हूं कि तुझे पकड़ के लेके जाएं और इलाका गैर में लेके जाएं, और वहां पे तुझे इतना ठोकें कि तुझे अपनी 4 पुश्तें याद आ जाएं कि पठानों जैसा किया गया। अब तू दफा हो जा। जी साजिद भाई, इसका हल यही है इस औरत का कि इसको एक दफा जो है ना वो पठान लेके जाए ना इलाका गैर, और वहां पे इसके साथ वो करे ना, नीचे बेसमेंट के अंदर रख के, कि इसको याद आ जाए छठी का दूध, फिर उसके बाद ही आए और ये बोले हाय रेप जो है ना, स्लेव बना के रेप
करना बहुत बुरी हरकत है। फिर पता लगे इसे, मुंह से बात कर लेना बहुत आसान होता है, ये तो बिल्कुल। बेटा जब गुजरती है तो फिर पता लगता है ना किसी के ऊपर, क्योंकि तुम लोगों ने कभी अपने पांव किसी दूसरे के जूते में डाल के नहीं देखे बगैर। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।